सदे के उपर बड़े शॉर्ट नोटिस से तुसीं इत्थे आए हो। दूसरा, मैं तुहाडे कोल माफ़ी का खासगार हाँ। मैं असीं थोड़े जे लेट हो गए हाँ क्योंकि चंडीगढ़ के कोल ही सड़क बनन करके काफ़ी ट्रैफिक जाम सी। हुण असीं गल जिस करके असीं दिल्ली तो आए हाँ, असीं पंजाब के 2-3 शहरों हो चुके हैं। असीं प्रैस कॉन्फ्रेंस की है तो चंडीगढ़ एक मैट्रोपोलिटन सिटी भी और बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। जो कुछ हालात दिल्ली के बीते दिनों होए ना, वो हालातों बारे जानकारी देना साडा रूबरू होकर फर्ज बनता है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के इतिहास के विच या मैं समझदा भी हिंदुस्तान के किसी भी गुरुद्वारे दे विच गुरु दरबार दे विच पुलिस कभी एंटर नहीं हुई। मैं जरा बेनती करनी चाहवागा भी गल्लां ना कीतियां जाण, वो ध्यान हट जाता है। गुरु दरबार दे विच ये पहली बारी पुलिस आई है। पैरीफेरी दे विच तां सन 56 विच भी पुलिस गई, 86 विच भी बरनाला हुकूमत वक्त गई, पर 22 जनवरी को गुरुद्वारा रकाबगंज साहब विखे गुरु दरबार दे विच पुलिस की एंट्री हुई बाबरदी। उन्होंने जेबां दे विच गलत चीज़ां सन जिहड़ियां कि पा के बंदा गुरु दरबार विच नहीं जा सकता, और सारा गुरुद्वारा कंपलैक्स एक छावनी दे विच बदलिया होया सी। और इस तरह महसूस हो रहा सी जिस तरह दे विच राइट कमांडो आए हुए सन आटोमैटिक वैपन लैके, जिवें कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग छिड़न वाली है। आए कौन सन? निहत्थे बजुर्ग साढ़े वर्गे जिहड़े कि असमर्थन किसी भी चीज़ तो, उन्होंने वास्ते एक कमांडो फोर्स जिहड़ी है, जिहड़ियां कि 6 बसां असीं गिनती कीतियां सन, बाहर खड़ियां सन राइट पुलिस दियां, और उन्होंने गुरु की हजूरी दे विच सानू होर मैंबरां नूं जो साडे नाल ही बैठे ने, इन्हों धक्के सानू धक्के मार मार के पुलिस ने बाहर कढ़िया। और फिर जो भी जिसनों भी बिठाना सी प्रधानगी के पद उपर अपनिया ठप्पे ला के वो डब्बे च बंद करके डिकलेयर करते हैं। इतनी नंगी चिट्टी मुदाखलत धर्म दे विच और गुरुद्वारे दे विच असी इस तो पहला ना होई है तो ना ही गुरु महाराज करे ये दिखावे। इसका सबसे अफसोसनाक पहलू यह है बई जेड़े सिख कॉज वास्ते अपने आप को पेश करते हैं दुनिया दे विच और प्रैस दे विच, वो कहते जी श्रोमणी अकाली दल की बनतर ही तां हुई सी भी सिखां दी हक्कां की राखी करने वास्ते, गुरुद्वारियां दी हक्कां की राखी करने वास्ते, रहत मर्यादा नूं कायम करने वास्ते। होया कि है उसे अकाली दल का श्रोमणी कमेटी का प्रधान हरजिंदर सिंह धामी अपने मैंबरों समेत ये 29वें नंबर पर दस्खत है गए, ये पुलिस को कॉल कर रहे हैं भाई तुसी आओ और इत्थे दखल दे के सानू साडे ओहदियां ते बिठाओ। गल सिर्फ इतनी कुछ है भाई चोण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चोण प्रक्रिया शुरू होंदियां ही प्रो टाइम चेयरमैन डिकलेयर करता है मैं ये चोण जिहड़ी है रेज ऑफ हैंड्स करांगा, ओपन करांगा। असीं उन्हें कहा कि दिस इज़ अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन च लिखा होया है बाई सीक्रेट बैलेट। डायरैक्टर इंटरवीन करता है तो वह मनता है, कहता जी सीक्रेट बैलेट होएगी, आप ही अनाउंस करता है, कोई वोट किसी को दिखाएगा नहीं,
कोई वोट ते निशान नहीं लगाएगा, उसे पेन नाल लिखेगा ਜਿਹੜਾ पेन ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। अपना पेन भी यूज नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ की उल्लंघना होएगी तो असी उस वोट को इनवैलिड कर देंगे। पहली वोट पैंदी है ठीक पै जाती है, दूसरी वोट ते ही वो जड़ा शख्स हैगा वो डिफेक्ट करके गया सी और असी समझते हाँ और साड़ी जानकारी जो मुताबिक हैगी भी अद्धे कुछ ने ले हुए सन, उन्हें वोट उन्होंने दिखा दी जी ए देखो जी मैं वोट पा दी है। और मैं जो भी गल कह रहा ये रिकॉर्ड दे विच हैगी है, बिल्कुल रिकॉर्ड के उपर हैगी। सारी कार्रवाई की रिकॉर्डिंग गौरमेंट को भी है, साढ़े को भी है, पुलिस को भी है, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी को भी है। और जिस वक्त वोट दिखाता है उस वक्त फुल पब्लिक व्यू के रोला पैना लाजम सी। साड़ी दो ही गल सी भी इस वोट को तुसी जिहड़ा हैगा इनवैलिड करार दे दिओ। इत्थों जिहड़ी हैगी स्टेलमेट शुरू हो जाता है, स्टेलमेट का अंत नहीं हो रहा। डायरैक्टर ने इत्थों तक कह दिता भी ये वोट इनवैलिड हैगी। हरमीत सिंह कालका उसनूं कहता है तू कौन आंदा भी दखल देने वाला, तू बाहर चला जा। डायरैक्टर on the behest of his high officers वो कहता जी मैं नहीं दखल देंगी। हालांकि उसनूं कहा जब तो हाथ खड़े करके चोण करा रहा तो तू इंटरवीन कर गया, तो हुण क्यों नहीं इंटरवीन कर रहा, तो क्यों किया सी इंटरवीन हाथ खड़े नाल होण देंदा क्यों। और इस धामी साहब एक नवा शगूफा छोड़ देते हैं। नवा शगूफ है जी गुरु ग्रंथ साहब अगे जी पर्ची पा लो। मैं कहा धामी साहब पर्ची तुसी पानी है, लेट यू स्टार्ट। तुसी प्रधान हो श्रोमणी कमेटी दे, क्योंकि अज तुसी नवी पिरत पानी शुरू कर रहे हो, सिखां नूं आह्वान कर रहे हो गुरु ग्रंथ साहब अगे जुआ खेडो, पर्चियां पाओ। लेट यू शुड स्टार्ट, वाई आई शुड स्टार्ट। तुसी वड्डे है कि कहना मैं क्यों करा जी। मैं कहा फिर कहते क्यों पे हो, जब हल हैगा इस गल का। ये नहीं है भी जी घटना हो गई उसका हल नहीं हैगा, हल है। हल की हैगा, उस वोट को इनवैलिड करार दे दो, बाकी वोटिंग करा लो, या वोट इलैक्शन पोस्टपोन कर दो, 3 दिन बाद फिर करा लो, क्योंकि उससे सारी उम्र का बैन तो लगा नहीं होया, उससे तुसी वोट पवा लेना। मगर इन्हों कोई भी वैलिड शर्त जी सी पसंद नहीं सी। और धामी कहता जी हुण तुहाडे कोल जो हुंदा इन्हां नाल करो, असीं देख लांगे जी, असीं खून दियां नदियां वहावांगे जी। आई वॉज शॉक्ड। मैं पहली बार उहदे दर्शन किए सन तो मेरिया अखां अगे ना जथेदार गुरचरण सिंह टोड़ा की तस्वीर आ गई। मैं कहा हे गुरु महाराज, इस सिख कौम नाल की भाणा वरतिया है, कित्थे टोड़ा ते कित्थे धामी, अकल का कोई मुकाबला ही कोई नहीं। कहता मैं एडवोकेट हाँ, ही हैज़ नो सेंस। सब तो वड्डी गल है जी बई मैं इतना वड्डा हादसा होया है, गुरु की इतनी वड्डी बेदबी हुई है, जेड़े उन्हां दे मैंबर सन। मेरे को एक प्रैस वाले ने कल पूछया सी बई उत्थे कोई मंदा चंगा बोलिया। मैं कहा मंदा चंगा नहीं, मैं उन्होंने नाम नहीं लाने मैंबरों के। उन्होंने मैंबरों वालों नंगियां मां भैनों दी गालां कढ़ियां गईयां। एक गुरु घर की अत्यंत बेदबी हुई है। और साडा भविख जिहड़ा है, साडी बाकी की जिंदगी जो कुछ असीं देखिया है वो अफसोस के बीतेगी कि यह कुछ सानू देखने को मिले इन्हों वालों। और अफसोस की गल है, इतना वड्डा कांड होने तो बाद जिहड़ी सिखां की रहनुमाई करती पई है पार्टी, सिखां कोलों वोटां मंगती पई है पार्टी, सिखां दे सहारे राज करन दे सुपने लै रही है पार्टी, उसका प्रधान एक अफसोस का लफज जिहड़ा है
ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਧਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਨ ਬਸ ਇਹ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਠੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਈ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਉਹ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਵਕਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਗਈ, ਔਰ ਤਾਕਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 20 ਤਰੀਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਚੋਂ, ਬੜੇ ਦਰਦ ਭਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਵਾਸੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪ ਬੁਲਾਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਐਂਟਰ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੁਦਾਖਲਤ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਮੈਂ ਆਹਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, 11:30 ਵਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 50 ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ, 13 ਘੰਟੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। 13 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਘੰਟੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਲਿਡ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਪਾਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਦੀ ਚਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਖੋਲੋ, ਇਹ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਵਾ ਲਓ। 28 ਵੋਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 21 ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? 28 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲਟ ਉਸ ਤੋਂ ਨੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ 11 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਦਰਵ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋਇਆ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਫਟਾਫਟ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਵ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੇ ਇਸ਼ਟ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਨਾਟ ਈਵਨ ਏ ਸਿੰਗਲ ਵਰਡ। ਸੰਨ 75 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਇਹ ਬਾਦਲ ਦਲ, ਉਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾ ਕੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਪਵਾ ਲਓ, ਤਰਸੋਂ ਪਵਾ ਲਓ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਆਰਡਰ ਸਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ? ਸਰਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਆ ਇਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਅਕਾਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਦ 8 ਵਾਰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੋਟ ਕੱਢੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿ ਇਨਵਾਈਟ ਵੋਟ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 13 ਘੰਟੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਹੈ ਗਏ। ਉੱਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਉੱਪਰੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਆਰਡਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋ, ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਾਡਾ ਪੱਤਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੇਮ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਐਲਜੀ ਗਵਰਨਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਬਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਗਈ? ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਲ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਨੇ ਰਿਗਰੈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਸਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਲਕਾ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਫੀਆ ਡਾਨ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਡਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗਾ ਸਾਬਕਾ ਉਹ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਬੁਲਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਓ। ਆ ਬੈਠ ਗੱਲ ਕਰ, ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਆ ਸਾਹਮਣੇ? ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਡੱਬਾ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕੈਪਚਰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਭਲਵਾਨ ਆ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇਹ ਪਕੜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੋਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅਬਵ 78, ਆਈ ਐਮ ਅਬਵ 73, ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਜੋਗੇ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੈਲਟ ਹੋਰ ਪਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਦੇਣੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਦੇਣੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ? ਇਹ ਜੇ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਫਸੋਸਨਾਕ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਾ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋਖੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਨ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਰਪੱਕ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। 60-65 ਸਾਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਇਤਨੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਬਈ ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ।
ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਭੋਲਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਆਣਾ ਬਣਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਪਤਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ 400-500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਠੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜੇਲ੍ਹ, ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਸਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸੋ ਕੋਈ ਉਤਾਵੇ ਤਾਂ ਬਈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ EOW ਦੇ ਵੀ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨਾਟੋਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰੀ ਦੀ ਕਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ, ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿਤਨੇ ਭੈੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਰਬਾਦ, ਕਾਲਜ ਬਰਬਾਦ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਬਰਬਾਦ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਰਬਾਦ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਸਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਸੇ ਨੂੰ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਬਗਲਗੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈਗਾ ਬਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ Z ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, 1975 ਦੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕੇ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂਬਰ? ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ BJP ਤੋਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਮੰਨਦਾ ਜੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਭੀਖਣ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਰਾਵਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭੀਖਣ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਰਾਵਣ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਭੀਸ਼ਣ ਤੇ ਰਾਵਣ ਮਿਲ ਗਏ ਨਾ ਭੀਖਣ ਤੇ ਰਾਵਣ, ਦੱਸਣ ਨਾ ਦੱਸਣ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੇਦਨਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੱਢ ਹੈ ਕੇ- ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਇੱਕੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਬਾਦਲ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਤੋਂ ਪੰਥ ਬਚਾਓ। ਪੰਥ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਰਸਤਾ ਆ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਗਿਆ। ਹਰਾ 20 ਕੇ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਓ। ਵੇਟ ਕੇ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਓ। ਸਾਡੀ ਵੇਦਨਾ ਹੈਗੀ ਅੰਤਰੀਮ ਤੋਂ, ਬੜੇ ਵੇਦਨਾ ਭਰੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬੰਦਿਓ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ। ਅੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵਰਕਰ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗਿਆ, ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਗਰੈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਥੋੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਤੇ ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ, 4.5 ਸਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਸਾਡੀ ਲਾਸਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਾਸਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ। ਸਮਰਥਨ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ? ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ, ਬਟ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਐਨੀਬਾਡੀ ਟੂ ਵੋਟ ਫਾਰ ਦੈਮ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਵਾਸਤੇ ਕਵਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਦਾ 2017 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਦੱਸੋ ਨਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਆਫਟਰ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ? ਇਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਦੇਖੋ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਸਹੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਵੇ,
ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਦਲਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਵਕਤ ਬੰਦਾ ਲਵੇ, ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਪੈ ਰਹਿ ਗਈ ਸੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਾਥੀ ਯਾਰ, ਯਾਰ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਹੋ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਹਾਂਜੀ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਬਤੌਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਨਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਜਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਟ੍ਰੈਡਿਡ ਟੈਰਰਿਸਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਟ੍ਰੈਡਿਡ ਟੈਰਰਿਸਟ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਭੁੱਲਰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਕੈਦ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਾਏ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਜਬਾੜੇ ਚੋਂ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੌਤ ਦੇ ਜਬਾੜੇ ਚੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਈ। ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਜੇਠ ਮਲਾਨੀ ਕੋਲ ਪਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਪੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪਾਈ, ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੁਕਵਾ ਦਿਓ, ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਤੋਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਪਿੱਤਲ ਨਾਲ ਹੀ ਤੋਲ ਦਿਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸਰਦਾਰ KDS ਤੁਲਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਾਇਰ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ। ਇਹਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੰਚ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈਗਾ, ਰਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਔਰ ਅਫਸੋਸ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ। 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਚੱਲਿਆ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਟ੍ਰੈਡਿਡ ਮੈਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਬਾਰੇ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਰੀ ਦੇਖੀ ਸਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਰਿਹਾਈ ਵੀ। ਕਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਸਕਣਗੇ? ਦਰਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ? ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ LG ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਪਈ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ? ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਉਹ ਐਲਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਈਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਐਲਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਐਲਜੀ ਬਣਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਬਣਾਉਣ, ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਰਿਕਮੈਂਡ ਇਟ, ਐਲਜੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ करे कह रहे। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ recommend ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤਾ। sentence ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਛੋਟੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ 2021 ਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ, 22 ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਸਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਇਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ 8 ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ 9 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਰਿਹਾ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਲਿਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਗੁਰ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 1.5 ਸਾਲ ਲੱਗੇ, 2 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਪੰਜਾਬ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਪਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਾਏਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ 13-14 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਾਰਾ ਛੋੜ ਦਿਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।